छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्तापन शशति मारुत अच्छेद्योऽयमेदज्ज अयं क्लेदयो शस्य एव च पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोहतसहस्र नित्यसर्वगत स्थाणुरचल अयं सनातनं नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतीनि च इति करतलपृष्ठाभ्याम् अस्त्राय फट्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ तत्सत्। ॐ विष्णुर्विष्णु ॐ दत्तस्य ब्रह्मणा द्वितीयपरार्धे श्रीशैतवराहकल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे अर्यावर्तैकदेशान्तर्गते पुण्यस्थाने कलियुगे कलिप्रथमे चरणे 1400 चैत्रमासे कृष्णपक्षे एकादशी तिथौ पांशकुड़ा कालई ग्रामस्थ चैतन्य मेला उपलक्षे भगवत आश्रये राधया सह मंडले श्री गोवर्धन धारं चरणारविंद प्रसादत् सर्व समृद्धि प्राप्त्यर्थं भगवदनुग्रह पूर्वक भगवदीय प्रेम उपलब्धये श्री भगवान नामात्मक श्रीमद् भागवतस्य पाठे अधिकार सिद्ध्यर्थं श्रीमद् भागवतस्य प्रतिष्ठां पूजनं चाहं करिष्ये। नमो कृष्ण पदाब्जाय भक्ताभीष्टप्रदायिने आरक्तं रचयिष्ठ शिवन्मामके हृदयाम्बुजे कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कस्तूभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गेषु हरिचन्दनं शिललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टिता विजयते गोपालचूडामणि अस्ति शस्तरूणि कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तुपस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्वाकुलं शस्तनिबन्धनि विविलासद्गोपी सहस्रप्रीतं हस्तनस्तनस्तापवर्गं खिलोदारं किशोराकृति। ॐ तप्तशरणप्रभं राधं सर्वालङ्कारभूषितं नीलवस्त्रपरिधानं भजे वृन्दावनेश्वरीं। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमो। वामे गुरुभ्ये नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं जनचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
दक्षिणे गणेशाय नमः। ॐ गां गणेशाय नमः। एकदन्त महाकाय लंबोदर गजाननं विघ्ननाशङ्करं देवं हैरम्मं प्रजामहम्। ऊर्ध्वे ब्रह्मणे नमः। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमो। सम्मुखे श्री श्री परमात्मस्वरूपिणे श्रीमद्भगवताय नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिवच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमो। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तखं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দম যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরাণ। নিগম কল্পতরর গলিতং ফালং সুখ মুখাদম মৃত দ্রব সংযুতম পীবত ভগবতং রসমালয়ং मुहुरहर्षिका भुवि भावुका। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो सर्ववैष्णवेभ्यो नमो नमो। सर्वब्राह्मणेभ्यो नमो नमो। सर्वभक्तेभ्यो नमो। সমবেত ভক্তমণ্ডলী সাধুগুরু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব এবং ভাগবত পাণ্ডালে পবিত্র আসনে উপবিষ্ট ভক্তিমতী মায়েরা, ভক্তপ্রবর গুরুজন, সুমতিধর পবিত্র নানুরাগী কচিকাচারা এবং মঞ্চে উপবিষ্ট রাধাকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের শিল্পীগণকে আমি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। হরি বল হরি বল হরি বল। আমার পাশে বসে আছেন বাংলার শিক্ষক মহাশয়, আমার ভাগবত গুরু পিতৃতুল্য আমার জেঠুমশাইকে আমি ভক্তি বিনম্র প্রণাম জানাই। যার অসীম কৃপায় সমাহীন দয়ায় অতীব স্নেহ ভালোবাসায় আজ আমি আপনাদের সামনে এসেছি ভাগবতের আসরে ভাগবতের পাঠিকা হয়ে। আমার জেঠু সুন্দরভাবে আমার শিশু মনে এমন যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলেন যার কারণে আমার ভাগবত জানতে শুনতে খুব ভালো লাগে। একবার হঠাৎ আমার মনে প্রশ্ন জাগে, ভগবানকে যে নৈবেদ্য অর্পণ করলে, ভগবান সেই নৈবেদ্য গ্রহণ করলে নৈবেদ্যের ওজন কমে যায় কিনা? নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল। তখন আমি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, গুরুদেব আমায় বলেন ভগবানকে নৈবেদ্য গ্রহণ করলে ওজন কমে না। ভগবান, তখন আমার প্রশ্ন, তাহলে ভগবান
কি করে নৈবেদ্য গ্রহণ করে এটা আমি স্বীকার করব? আমার গুরুদেবের যুক্তি, ফুলের ঘ্রাণ নিলে যেমন ফুলের ওজন কমে যায় না, তেমনি ভগবান সুভাষিত ভক্তের নৈবেদ্য অর্পণ করলে, ভগবান গ্রহণ করলে তাই ওজন কমে না। হরি বল, হরি বল, হরি বল। গুরুদেবের এমন প্রখর যুক্তি দানের জন্য গুরুদেবের জয় ঘোষণা করি। গুরুদেব মহারাজের জয় হোক। গুরুদেব মহারাজের, গুরুদেব মহারাজের। জয় হোক। আমি প্রথমেই বলে নিই, আমি ভুল করলে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি বিশ্বাস করি এই আসরে এমন অনেকজন আছেন যারা ভাগবত জ্ঞানী, আমি তাদের চরণ ছোঁয়ার যোগ্য নই। আপনারা আমাকে এই ব্যাসাসনে বসার অনুমতি প্রদান করায় আমি আপনাদের চরণে আবারও একবার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল, হরি বল, হরি বল। হে ভক্তিমতী মায়েরা, আজ আমি আপনাদের পঞ্চম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে মহারাজা ভরতের চরিত্র বর্ণনা করে শোনাব। সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন স্বয়ম্ভুব মনু। স্বয়ম্ভুব মনুর পুত্র ছিলেন প্রিয়ব্রত। প্রিয়ব্রতর পুত্র ছিল অগ্নিধ্র। অগ্নিধ্র পুত্র ছিল নাভি। নাভির পুত্র ছিল ঋষভদেব। ঋষভদেবের শতপুত্র ছিলেন। ঋষভদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন মহারাজ ভরত। মহারাজা ভরত ভগবত প্রেমী ছিলেন। ভগবান ঋষভ ভরতকে পৃথিবী পালনে নিযুক্ত করলেন। ভরত বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীকে বিবাহ করলেন। হরি বল, হরি বল। ভরতের 5টি পুত্র, সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ, সুদর্শন, আবরণ, ধূম্রকেতু। ভরত বহুবিধ জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। তিনি পিতৃপিতামহের মতো প্রজা পালন করতে লাগলেন। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা শ্রী ভগবানের আরাধনা করলেন। ভরতের হৃদয়ে দিন দিন ভক্তি বর্ধিত হতে লাগল। অবশেষে পিতৃপিতামহের সম্পত্তি নিজ পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। অতঃপর তিনি পুলহাশ্রমে চলে গেলেন। সেই পুলহাশ্রমের উপবনে একান্তে থেকে তিনি অনেক রকমের পত্র, পুষ্প, তুলসী, জল, কন্দমূল দ্বারা শ্রী ভগবানের আরাধনা করতে লাগলেন। ওম ধ্যো সদা সভৃতমণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণ শরসিজা সরসন্নিবিষ্ট কৌরবাণ কনকমণ্ডলবাণ কিरीटहार हिरणमाय बपुर्धीत शंखचक्र। हे सत्य अनंत आदि अंतर्यामी शरणीय बरणीय हे नमामि। এইভাবে ভগবানের আরাধনা করতে করতে মহারাজা ভরত নিয়মতে ভগবানের সেবায় থাকলেন। তার অনুরাগ বাড়তে লাগলো। তিনি নিদ্রায় যাওয়ার পূর্বে প্রভুকে প্রণাম করে নিদ্রায় যেতেন। নিদ্রা ভঙ্গের পর প্রভুকে প্রণামের ধ্যানে থাকতেন। হে ভক্তিমতী মায়েরা, আজকাল মানুষ ভগবানের নিত্য প্রণামের ধ্যানে থাকা তো দূরের কথা, সারাদিনে একবার ভগবানকে প্রণাম করেন না। হরি বল, হরি বল। এমনকি বছরে একবার যদি গুরুজনের সঙ্গে দেখা হয়, পায়ে হাত ছুঁয়ে প্রণাম করে না। কিন্তু পায়ে হাত ছুঁয়ে প্রণাম করলে বড়রা তোমায় আশীর্বাদ করবে।
প্রণাম না করে আমরা আমাদের জীবনের আশীর্বাদ হারাচ্ছি। প্রণাম করলে কি ফল মিলে, একটি পৌরাণিক কাহিনী শুনুন। একবার দুর্বাসা মুনি গঙ্গায় স্নান করতেছিলেন। এমত অবস্থায় দ্রৌপদী গঙ্গার তীর দিয়ে যেতেছিল। দ্রৌপদী দেখল দুর্বাসা মুনি নদীতে স্নান করছে। দ্রৌপদী ভাবল, মুনিকে আমি প্রণাম করে যাব। এই বলে দ্রৌপদী গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এমত অবস্থায় দুর্বাসা মুনির কৌপিন গঙ্গার স্রোতে ভেসে চলে যায়। হরি বল হরি বল। মুনি দূর থেকে দ্রৌপদীকে দেখতে পেয়ে লজ্জায় পড়ে যায়। মুনি ঠান্ডা জলে স্নান করতে থাকেন। কিছু সময় পর দ্রৌপদী বলে, মুনিবর, আপনাকে আমি প্রণাম করব, আপনি উঠে আসুন, আমি আপনাকে প্রণাম করে যাব, দাঁড়িয়ে আছি। দুর্বাসা মুনি বলেন, কন্যা, আমি তোমার প্রণাম স্বীকার করে নিচ্ছি, তুমি চলে যাও। দ্রৌপদী নদী তীরে দাঁড়িয়েই থাকলেন। কিছু সময় পরে আবার দ্রৌপদী দুর্বাসা মুনিকে জিজ্ঞাসা করছেন, মুনিবর, জল থেকে উঠে আসুন, ঠান্ডা জলে অত সময় ধরে স্নান করছেন, অসুস্থ হয়ে পড়বেন, উঠে আসুন মুনিবর, আমি আপনাকে প্রণাম করব। দুর্বাসা মুনি বলেন, কন্যা, আমি তোমার প্রণাম স্বীকার করে নিচ্ছি, তুমি চলে যাও। দ্রৌপদী আবার কিছু সময় পরে বলে, মুনিবর, আপনার কি কোনো অসুবিধা হয়েছে? তাহলে আপনি আমাকে কন্যা মনে করে বলতে পারেন, আমি সেই সমস্যার সমাধান করে দেব। দুর্বাসা মুনি বলেন, সে বড় লজ্জার ব্যাপার, বলা যাবে না। দ্রৌপদী বলেন, মুনিবর, বলুন না আপনার কি সমস্যা হয়েছে, আমি তার সমাধান করে দেব। দুর্বাসা মুনি বলেন, সে বড় লজ্জার ব্যাপার, বলা যাবে না। আবারও দ্রৌপদী বলে, মুনিবর, বলুন না, আমি আপনার কন্যার মতো, কি অসুবিধা হয়েছে বলুন। দুর্বাসা মুনি বলেন, গঙ্গা নদীর স্রোতে আমার কৌপিন ভেসে চলে গেছে। এমত অবস্থায় দ্রৌপদী তার নতুন বস্ত্র ছিঁড়ে দুর্বাসা মুনিকে দিয়ে দিলেন। দুর্বাসা মুনি গঙ্গা নদী থেকে উঠে এলেন। দুর্বাসা মুনি দাঁড়িয়ে আছেন। দ্রৌপদী দুর্বাসা মুনির চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। দুর্বাসা মুনি আশীর্বাদ করলেন, আজ আমি তোমায় আশীর্বাদ করছি, আজ তুমি আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছো, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, তুমি যদি কোনোদিন লজ্জার সম্মুখে পড়ো, স্বয়ং পরমাত্মা তোমাকে বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল। হে ভক্তিমতী মায়েরা, আপনারা জানেন দুর্বাসা মুনির এই আশীর্বাদ রক্ষার কারণে হস্তিনাপুরের ভারী রাজসভায় যখন পাপিষ্ঠ দুর্যোধনাদিগণ দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করতেছিলেন, তখন দ্রৌপদীর লাজ রক্ষার জন্য বস্ত্রাবতার হয়েছিলেন ভগবান স্বয়ং পরমাত্মা বস্ত্রাবতার হয়েছিলেন। তিনি ব্রজের ব্রজেন্দ্র নন্দন, তিনি স্বয়ং ভগবান। ব্রজেন্দ্র নন্দ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। ব্রজেন্দ্র নন্দ। সবাই একসঙ্গে দুহাত তুলে বলুন, কৃষ্ণ স্বয়ং
দুহাত তুলে একসাথে করুন। কৃষ্ণ আরাধ বৃন্দাবন ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ব্রজের ব্রজেন্দ্র নন্দ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান কালিয় দমন পুতনানি ধন ত্রিভুবন ভঞ্জনকারী কালিয় দমন পুতনানি ধন ত্রিভুবন সবাই দুহাত তুলে একসাথে করুন। ওহে রাধা কান্ত শ্যামল প্রশান্ত ওহে রাধা কান্ত শ্যামল প্রশান্ত ত্রিভুবন ভঞ্জনকারী ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান বলুন দুহাত তুলে পরমানন্দে রাধে রাধে রাধে। রাধে। একবার মহারাজ ভরত গণ্ডকী নদীতে স্নান শৌচাদি এবং নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম সমাপন করে প্রণব মন্ত্র জপ করছিলেন। ওং ভূর্ভুবঃস্বাহ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গদেবস্য ধীমহি ধিয়ো নো যো প্রচোদয়াৎ। এমতা অবস্থায় এক হরিণী পিপাসায় কাতর হয়ে সেই নদী তীরে জলপান করছিল। সেই হরিণী সিংহের গর্জন শুনে নদী পার হওয়ার জন্য জলে লাফ দিল। সেই হরিণী গর্ভবতী ছিল। তখন তার গর্ভস্থ শাবক প্রসব হয়ে নদীর জল প্রবাহে পড়ে গেল। মা হরিণটি অসুস্থ হয়ে জলের স্রোতে ভেসে চলল। ভরত মাতৃহারা হরিণ শিশুটি ভেসে যাচ্ছে দেখে তাকে উদ্ধার করে আশ্রমে নিয়ে গেলেন। সেই মৃগ শাবকের প্রতি ভরতের মমতা ক্রমশই বাড়তে লাগল। তিনি নিত্য তার খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন, হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা করতেন, গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন। এইভাবে সদাই তার চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এর ফলে ভরতের ভগবত পূজা প্রভৃতিতে বিঘ্ন হতে লাগল। আর শেষে সব কিছু ছেড়ে দিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, কি দুঃখের কথা, কালচক্র এই মৃগ শাবককে আমার কাছে আপনজন বন্ধুদের থেকে পৃথক করে আমার আশ্রমে এনে দিয়েছে। এ আমাকে নিজের পিতামাতা, ভাই বন্ধু ও দলের সঙ্গী বলে মনে করেন। এ আমায় ছাড়া আর কাউকে জানে না, কাউকে চিনে না। আমার ওপরের পরম বিশ্বাস। এইভাবে ওই মৃগ শিশুর প্রতি তার আসক্তি এতই বেড়ে গেল যে তিনি নিদ্রায় উপবেশনে ভ্রমণের সময়ও মৃগ শিশুর প্রতি স্নেহে আবদ্ধ থাকতেন। তিনি নিজের আহার এবং মৃগ শিশুর আহার সংগ্রহে যেতেন। তখন মৃগ শিশুকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম করার সময় ভরত মৃগ শাবককে দেখার জন্য উঠে যেতেন
এবং তাকে দেখতে পেলেই তবেই তার মনের শান্তি হতো। মৃগ শাবকের খুরের চিহ্ন মাটিতে দেখে তিনি খুশি হতেন। এইভাবে তিনি নানা প্রকার চিন্তায় মনকে ব্যাকুল করে নিজের ভগবৎ সেবা থেকে নিরস্ত হলেন। মৃগ শিশুর প্রতি আসক্ত হয়ে যোগভ্রষ্ট হলেন। মহারাজা ভরত জীবের স্বরূপ নিত্য কৃষ্ণদাস এই তত্ত্ব ভুলে গেলেন। হে ভক্তিমতী মায়েরা, জীবের স্বরূপ হল নিত্য কৃষ্ণদাস। তাই ভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধের 3 অধ্যায়ে 29তম শ্লোকে বলছে, জিহ্বান ভক্তি ভগবদ গুণ নামধেয়ং চেতশ্চ ন সরতি তচ্চরণারবিন্দম কৃষ্ণায় ন নমতে যচ্ছিরায় কদাপি তনানয় ধমো শত অকৃত বিষ্ণু কৃত্তানাং। হে ভক্তিমতী মায়েরা, এই পৃথিবীতে আসবার আগে আমরা যখন মাতৃগর্ভে ছিলাম, তখন শ্রী গোবিন্দকে আমরা কথা দিয়েছিলাম, আমার দেহের সব অঙ্গ তোমার সেবায় লাগাবো। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সেই সব কিছু আমরা ভুলে গেছি। কিন্তু ভগবান বলেছে আমাদের সব অঙ্গ ভগবানের সেবায় লাগাতে। কেমন করে লাগাবো? না, হরি কীর্তন শোনে নিজে কান, সে কানে ছিদ্র মাত্র, কৃষ্ণ কথা বলে নিজে জিহা, সে জিহায় বাদ্য যন্ত্র। যে মাথা গোবিন্দ চরণে করেনি অবনত, সে মাথায় দেহের বোঝা মাত্র। যে হাতে করেনি হরির পূজন, সে হাতে মৃতের হাতের মতন। যে নয়ন করেনি গোবিন্দ দর্শন, সে নয়ন ময়ূর পুচ্ছের চিহ্নিত নয়ন। গোবিন্দ দর্শনে যে না করে ভ্রমণ, বৃক্ষমূল মতো তার দুটি চরণ। ভক্তের চরণ ধুলি যে না রাখে মাথা পরে, বেঁচেও মৃত সে সংসারে। তুলসীর আঘ্রাণে যে না পায় আনন্দ, শ্বাস নিয়েও সেই ভুবনে মৃত। হরি কীর্তন শুনে যার হৃদয়ে না ভাব জাগে, সে হৃদয় পাষাণ প্রাণহীন এই ভবে। হে ভক্তিমতী মায়েরা, তাই জীবের পক্ষে নাম সংকীর্তন করাই হলো শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমরা সবাই মিলে হাতে হাত তালি দিয়ে নাম সংকীর্তন করব। কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম মুখে বলয় ভীরা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম মুখে বলয় ভীরা। সবাই দুহাত তুলে একসাথে করুন। কৃষ্ণ নাম বলো মীরা। এই নাম গোলকেতে গোপনেতে ছিল, নিতাইয়ের
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম বলয় বিরাম হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম মুখে বলো বিরাম। যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজনিষ্ঠা করে নামের সহিত আছে আপনি শ্রীহরি ওই না যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজনিষ্ঠা করি নামেরও সহিত আছে আপনি শ্রীহরি। যেই নাম সেই কৃষ্ণ দুহাত তুলে সবাই করুন। করে নিতাই এই এই নাম সেই কৃষ্ণ ভজনিষ্ঠা করি নামের সহিত আছে আপনি শ্রীহরি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম মুখে বলয় বিরাম হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম মুখে বলয় বিরাম হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সবাই নাম দুহাত তুলে করুন। বলয় বিরাম নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল। অতঃপর এমন সময় অপ্রতিহিত কাল মৃত্যু প্রবেশ করেছে। যেমন সর্প ইঁদুরের গর্তে প্রবেশ করে, ঠিক সেই রকম ভাবে মহারাজ ভরতের সম্মুখে উপস্থিত হলো। সেই সময় মৃগ শিশু ভরত মহারাজের পাশে পুত্রের মতো বসেছিল। ভরতের মন সেই মৃগের প্রতি লগ্ন ছিল। এই রূপে মৃগের প্রতি আসক্ত অবস্থাতেই মৃগের সঙ্গে তার দেহত্যাগ হলো। তদনন্তর মৃত্যুকালীন ভাবনা অনুসারে সাধারণ মানুষের মতো দেহান্তরে তিনি মৃগ শরীর ধারণ করলেন। হে ভক্তিমতী মায়েরা, আমরা বিষয় ভোগের চিন্তায় এমনভাবে মগ্ন, মৃত্যুর পরে জন্ম হবে কিনা দূরের কথা, আমরা জিতে জিতেও জিন্দা প্রেত। কেমন ভাবে না, পাপে পরিপূর্ণ মানুষ জন্মলাভ না করে নিম্নগামী ভূত প্রেত পিশাচ অশরীরী হয়ে ঘুরে বেড়ায়। মূলত ভগবানের নাম মুখে নেয় না, ধর্মানুষ্ঠানে বিরোধ করে, সাধু সন্তদের কুৎসা করে। এরা হলো প্রেমহীন, নির্দয়, অহংকারী, ব্যভিচারী, ঘাতক, হত্যাকারী, চোর, ডাকাত, মিথ্যাবাদী। হে ভক্তিমতী মায়েরা, এদের থেকে বাঁচার জন্য আমাদের ধ্যান করতে হবে। শুধু ধ্যান করলে হবে না, নিত্য ধ্যান করতে হবে। আপনারা বলবেন নিত্য ধ্যান কেন করব? একবার হরিনাম, একবার কৃষ্ণ নামেই তো সব পাপ মুছে যায়, তাহলে নিত্য ধ্যান কেন করব? এজন্য করবেন পরিহিত শুভ্র পবিত্র দেহ যেমন সব সময় নির্মল থাকে না, স্নান করা পবিত্র দেহ যেমন সব সময় স্নিগ্ধ থাকে না, জ্ঞাত জিনিস চর্চায় না থাকলে যেমন ভুলে যায়, কণ্ঠের সুর নিত্য রেওয়াজ না থাকলে যেমন হারিয়ে যায়, ঠিক তেমনি আমাদের মন সদা নিজগামী। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল। তাই ভগবান বলেছে আমাদের ভগবানেরকে নিত্য ধ্যান করতে হবে। কিন্তু আমরা যখন নিত্য ধ্যান করব, আমাদের পবিত্র থাকতে হবে, তবেই আমরা নিত্য ধ্যান করতে পারব। আমরা কেমন করে পবিত্র হব? যেমন ধরুন, গাড়ি চলতে চলতে বা গাড়ি চালাতে চালাতে বছরে কিংবা 6 মাস অন্তর আপনি গাড়ি পরিষ্কার করেন, সার্ভিসিং করেন, তাহলে গাড়ি একেবারে যেন না খারাপ হয়ে যায়। ঠিক তেমনি আমাদেরও পবিত্র করার জন্য, আমাকে পবিত্র করার জন্য, আমার পরিবারকে পবিত্র করার জন্য, আমার আত্মীয় স্বজনকে পবিত্র করার জন্য বছরে একবার কিংবা
6 মাস অন্তর বাড়িতে সাধুসন্ত মহারাজদের ডেকে শ্রীমৎ ভগবত পঠন করানো উচিত। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল। তবেই তো আমাদের দেহ পবিত্র থাকবে, তবেই তো আমরা নিত্য ধ্যান করতে পারবো, তবেই তো আমরা জিন্দা প্রেতের হাত থেকে বাঁচতে পারবো। কিন্তু মহারাজা ভরত তার সাধনা পরিপূর্ণ ছিল, তাই তার পূর্ব জন্মের স্মৃতি নষ্ট হয়নি। পূর্বজন্মের ভগবত আরাধনার প্রভাবে নিজের মৃগরূপ ধারণ করার কারণ তিনি বুঝতে পারলেন। তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে বলতে লাগলেন, আমি সংযমশীল মহানুভব ব্যক্তিদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছি। আমি শান্ত মনে অবস্থা হয়ে আমি মুক্ত নির্জন পবিত্র বনে গিয়েছিলাম। সেখানে থেকে আমি সর্বভূতাত্মা, যিনি সব প্রাণীর মধ্যে বাস করেন, যিনি প্রতিটি কণায় কণায় আছেন, তিনি আছেন তৃণগুচ্ছে সকল প্রাণীর প্রাণে। আছেন তিনি পঞ্চভূতে মহতত্ত্ব আর ত্রিগুণে। হরি বল হরি বল। তাই গীতায় বলেছে, মত্ত পরতরং নান্যাৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ময়ি সর্বমৃদং প্রোতং সূত্রে মুনিগণাইব। প্রভু ভিন্ন এই জগতে কোনো কারণে কার্য নেই, সুতোয় গাথা মনির মতো জগৎ গাথা প্রভুতেই। তিনি মৃগরূপ ধারণ করে বলতে লাগলেন, বাসুদেবের নিরন্তর গুণকীর্তন শ্রবণ মনন আর সংকীর্তন দ্বারা প্রতি মুহূর্ত তার আরাধনা আর স্মরণে সফল করে তাকেই জীবন অর্পণ করেছিলাম। এবং আমার যা ভক্তিমতী মায়েরা, আমার যা ধ্যান জ্ঞান হবে, আপনাদেরকে আমি হরিনাম শোনাতে এসেছি, কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করাতে এসেছি। তাই আমি আপনাদের হরিনাম কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করাবো। বড় আশা নিয়ে এসেছে হরিনাম শোনাবো বলে, এমন সুধা মাখা হরিনাম গেয়ে যাবো এইখানে। বড় আশা নিয়ে এসেছি হরিনাম শোনাবো বলে, এমন সুধা মাখা হরিনাম গেয়ে যাবো এখানে। আশা নিয়ে এসেছি হরিনাম শোনাবো বলে, এমন সুধা মাখা হরিনাম গেয়ে যাবো এখানে। বড় আশা নিয়ে এসেছি হরিনাম শোনাবো বলে, এমন সুধা মাখা হরিনাম গেয়ে যাবো এখানে। যেদিন জননী জঠরে ছিলে, কত হরি বলে কেঁদেছিলে। 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 এমন রাজ প্রাসাদে থেকে সকলে ভুলিয়া গেলে। এমন রাজ প্রাসাদে থেকে সকলি ভুলিয়া গেলে। এমন রাজ প্রাসাদে থেকে সকলে ভুলিয়া গেলে।
বলো কি আছে তার দাম যে জন জন বলে না তো কৃষ্ণের নাম, বলো কি আছে তার দাম। জন বলে না তো কৃষ্ণের নাম, বলো কি আছে তার দাম এ জন বলে না তো কৃষ্ণের নাম, বলো কি আছে তার দাম। আর শেষের দিনে পার করিব বলো কবিহারি ঘরে তারে শেষের দিনে পার করিবে গোলক বিহারী হরি। বড় আশা নিয়ে এসেছি হরিনাম শোনাবো বলে, এমন সুধা মাখা হরিনাম কে যাব এখানে আমরা, কে যাব এখানে আমরা, কে যাব এখানে। বিদায় গৌর প্রেমানন্দে, হরি বল হরি বল। অতঃপর মহারাজা ভরত আরো ভাবছে, আমার নির্বুদ্ধিতার জন্য এই মৃগ শাবকের প্রতি আসক্ত হয়ে আমার মন লক্ষ্যচ্যুত হলো। এইভাবে মৃগরূপী রাজর্ষি ভরতের মনে যে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তিনি মৃগীমাতাকে ত্যাগ করলেন। অতঃপর তিনি মুনিদের প্রিয় শালগ্রাম তীর্থ ভগবত ক্ষেত্রে চলে গেলেন। পুলস্ত ও পুলহসীর আশ্রমে তিনি চলে গেলেন। সেখানে মৃগজনিতে পতনের কারণ স্বরূপ প্রারব্ধ কর্ম শেষ করে গণ্ডকী নদীর জলে মৃগ শরীর ত্যাগ করে দিলেন। হরি বল হরি বল। বলুন দু হাত তুলে পরমানন্দে রাধে রাধে রাধে। রাধে। মহারাজা ভরত মৃগ শরীর ত্যাগ করে এদিকে মহারাজা ভরত ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করছে। আঙ্গিরস গোত্রে আনন্দময় সর্বগুণ সম্পন্ন একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাস করতেন। হে ভক্তিমতী মায়েরা, আমরা কোনো না কোনো ঋষির বংশধর। কেহ বা শাণ্ডিল্য ঋষির বংশধর, কেহ বা কাশ্যপ ঋষির বংশধর, কেহ বা ভরদ্বাজ ঋষির বংশধর, যেমন আমি অচ্যুতানন্দ ঋষির বংশধর। তেমনি ঠিক আঙ্গিরস গোত্রে এক আনন্দময় সর্বগুণ সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাস করতেন। এই ব্রাহ্মণের প্রথম পত্নীর গর্ভে 9টি সন্তান, দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে যমজ 2 কন্যা জন্ম হয়। দ্বিতীয় পত্নীর পুত্র সন্তানটি হলেন পরম ভাগবত রাজর্ষি শিরোমণি ভরত। হরি বল হরি বল। ভগবানের কৃপায় এ জন্মেও তার পূর্ব জন্মের কথা মনে রয়েছে। তাই পুনরায় যাতে কোনো বাধা বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, সেই ভয়ে তিনি সাবধান থাকতেন। তিনি নিজেকে পাগল, মূর্খ, কালা, বোবার ন্যায় দিতেন লোকের কাছে। তিনি সর্বদাই ভগবানের চরণ যুগল হৃদয়ে ধারণ করে থাকতেন, যার স্মরণ এবং গুণকীর্তনাদি শ্রবণের দ্বারা মানুষ তার ভববন্ধন থেকে মুক্ত হয়। পিতা পুত্রের সংস্কার বিধানের ইচ্ছায় পুত্রকে উপবিদ ধারণ করালেন। পিতা পুত্রকে শাস্ত্রবিধি অনুসারে শৌচ, আচমন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কর্মের শিক্ষা দিতে থাকতেন। হে ভক্তিমতী মায়েরা, এই জগতে কোনো পিতা যদি না তার সন্তানকে ভক্তির উপদেশ দেয়, তাহলে সে পিতা নয়। এই জগতে মাতা যদি না সন্তানকে ভক্তির উপদেশ দেয়, সে মাতা কিন্তু মাতা নয়। এই জগতে গুরু যদি শিষ্যকে
ভক্তির উপদেশ না দেয় তাহলে সে কিন্তু গুরু নয়। তাই ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের 18তম শ্লোকে বলা হয়েছে, ভক্তির উপদেশে যে না দেখায় মুক্তির পথ, সে তোমার নয় প্রিয়জন, সেই অবিদ্যায় সৎ। সেই গুরু নয় গুরু, পিতা নয় পিতা, সেই মাতা নয় মাতা, পতি নয় পতি। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল। কিন্তু পুত্রকে সুশিক্ষিত করার বাসনা তিনার পূর্ণ হয়নি। উপরন্ত ব্রাহ্মণ নিজেও ভগবত কর্ম থেকে সরে গিয়ে শুধুমাত্র গৃহকর্মেই আসক্ত ছিলেন। হে ভক্তিমতী মায়েরা, আপনারা দেখবেন আজকালকার যুগে পণ্ডিত যাদেরকে বলা হয় পণ্ডিত, কিন্তু তাদের পুত্রকে জন্ম দিয়েছে কিন্তু মুক্তির বিধান দেয়নি। পণ্ডিত গলায় তুলসীর মালা ধারণ করে ঘুরছে আর তার পুত্র সুরজামা পরে রাস্তায় ঘুরছে। তাই ভাগবতে বলা হয়েছে যে পণ্ডিতদের দশা দেখো, সন্তান নয় বিদ্যান, জন্ম দিয়েও দেয়নি তাদের মুক্তির বিধান। অতঃপর ব্রাহ্মণের মৃত্যু হলো। ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা স্ত্রী 2 সন্তানকে সপত্নীর হাতে সমর্পণ করে পতিলোকে গমন করলেন। ভরতের মান অপমানের কোনো বালাই ছিল না। সাধারণ লোকেরা তাকে জড় মূর্খ বলে ডাকত। তাকে যে যা করতে বলতো তিনি তাই করে দিতেন। তিনি বিনা বেতনে কাজ করতেন, মন্দ খাদ্য খেতেন। ভরত জিহার স্বাদকে উপেক্ষা করে খেয়ে নিতেন, কারণ ভরত ছিল স্বয়ং সিদ্ধ চিতানন্দরূপ। তার কাছে শীত উষ্ণ, মান অপমান, সুখ দুঃখের কোনো অভিমান জাগত না। তিনি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বা ঝড়ের সময়ও বৃষের মতো নগ্ন দেহেই পড়ে থাকতেন। তার মাটি মাখা দেহ দেখে লোকেরা তাকে মূর্খ বলতো, কেহ বা তাকে অধম ব্রাহ্মণ বলে তিরস্কার করত। হরি হরি বল। ভরত এসব কথায় কর্ণপাত করতেন না। জীবন ধারণের জন্য অন্যদের কাছে কাজ করে ক্ষেতের আল ঠিক করা, জমি সমতল করা, এই শ্রমের বিনিময়ে খুদ কুড়ো পোকা ধরা কলাই যা পেত সেই সব কিছু অমৃত মনে করে গ্রহণ করে নিতেন। একদা শূদ্র বংশীয় এক ডাকাত সর্দার সন্তান কামনায় মা ভদ্রকালীর কাছে নরবলি দেওয়ার মানত করেছিল। ডাকাতের অনুচর এই ব্রাহ্মণ কুমারকে দেখতে পেল। ভরত তখন কেদারখণ্ডের জমি আলের উপরে বসে মৃগ বরাহাদি থেকে ক্ষেত্র রক্ষা করছিলেন। তারা ভরতকে ধরে দড়ি দিয়ে বেঁধে চণ্ডিকা দেবীর মন্দিরে নিয়ে এলেন। অতঃপর চোরেরা তাদের রীতি অনুযায়ী ভরতকে স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র পরিধান করালেন। অলঙ্কার, মালা, চন্দন, তিলক ইত্যাদিতে বিভূষিত করে ঢোল মৃদঙ্গ বাজিয়ে ভরতকে মা ভদ্রকালীর সামনে মাথা নিচু করে বসিয়ে দিল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। এরপর দস্যুরাজের পুরোহিত দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য শানিত খড়গ হাতে তুলে নিল। ব্রহ্মর্ষি কুমারকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছে। এই ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম দেখে মা ভদ্রকালীর দেহ ব্রহ্মতেজে দগ্ধ হতে লাগলো, আর সেই মূর্তি থেকে তিনি সাক্ষাৎ আবির্ভূতা হলেন। তিনি ক্রোধবশত অট্টহাস্য করে খড়গ দ্বারাই সেই সব পাপীদের মস্তক খণ্ডিত করলেন। দেবী প্রপন্নার্তি হরে প্রসীদ,
प्रसीद मातर्जगदखिलस्य प्रसीद विश्वशौरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका मोहिषरूपेण जतः स्थितासि अपं स्वरूपस्थितया तयैतज्जपाते কৃষ্ণমলঙ্ঘবিরিজে। মা ভদ্রকালী বলতে লাগলেন, যারা মহাপুরুষদের প্রতি অত্যাচার করে তাদের নিজেদের উপরই সেই দুষ্কর্ম সম্পূর্ণ প্রতিফলিত প্রসব করে। যার দেহাভিমান রূপ হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে গেছে, তিনি সমস্ত প্রাণী জগতের সুহৃদ এবং আত্মা, তিনি কারো উপর বৈরাভাব রাখে না। হে ভক্তিমতী মায়েরা জানেন, স্বয়ং ভগবানী মা ভদ্রকালী রূপ ধারণ করে মহারাজা ভরতকে রক্ষা করেছিলেন। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানমাধর্মস্য তদাত্মাनं সৃজাম্যহम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे संभवामि जुगे जुगे। যেখানে ধর্মের গ্লানি হয়, বাড়ে অধর্মের প্রভাব, আমি সেখানে ধর্ম রক্ষায় আমার আবির্ভাব। সাধুকে রক্ষার জন্য অসাধুকে বিনাশ করি, যুগে যুগে আমি ধর্মের রাজ স্থাপন করি। ভগবান যুগ যুগ ধরে আমি ভক্তের ভগবান, যুগ যুগ ধরে আমি ভক্তের ভগবান, যুগ যুগ ধরি আমি ভগবান। ভক্তের লাগি আসি আমি ভক্তের সবাই দুহাত তুলে করুন একসাথে। আমি ভক্তের লাগি আসি আমি ভক্তের লাগি আসি আমি ভক্তের লাগি কাঁদে প্রাণ, ভক্তের লাগি আসি আমি ভক্তের লাগি আসি আমি ভক্তের লাগি কাঁদি কার। যুগ যুগ ধরে আমি ভক্তের ভগবান। সবাই দুহাত তুলে একসাথে করুন। ডাকিলে ভক্তি ভরে ভক্তের লাগি আসি
একদা সিন্ধু সৌবীর দেশের রাজা রহুগণ পালকি করে যাচ্ছিলেন। যখন তিনি ইক্ষুমতি নদীর তীরে পৌঁছালেন, তখন তার পালকি বাহকের সর্দারের একজন বাহকের প্রয়োজন হলো। বাহকেরা ভরতকে দেখতে পেল, বেশ হৃষ্টপৃষ্ট যুবক আর শক্তিশালী। ভরতকে ধরে এনে অন্য বাহকদের সঙ্গে পালকি বহনের কাজে লাগিয়ে দিল। ভরত পালকি বহন করতে লাগলো। ভরত পায়ের তলায় যাতে কোনো প্রাণীর মৃত্যু না হয় এই ভেবে অগ্রভাগের এক বাণ পরিমিত ভূমি সর্বদাই দেখে পা রাখছিলেন। সেই জন্য অন্য বাহকদের সঙ্গে তার তাল রাখতে পারছিল না, তাই পালকি বিষমভাবে যাচ্ছিল। তখন রাজা রহুগণ বাহকদের বললেন, তোমরা ঠিক করে কি পালকি নিয়ে চলো, এরকম অসামভাবে পালকি বহন করছো কেন? বাহকেরা প্রভুর এই ভৎসনা শুনে দণ্ডের ভয়ে ভীত হয়ে রাজাকে নিবেদন করল, মহারাজ, আমরা অসাবধান হইনি। ক্ষণিক পূর্বে যাকে কাজে লাগানো হয়েছে সে দ্রুত চলতে পারছে না। রাজা ভাবলেন, সংসর্গ হেতু একজনের দোষে অপর সকলেও দোষী হয়ে যায়। সুতরাং এখন যদি এই প্রতিকার করা না হয়, তাহলে সব বাহকই ধীরে ধীরে নিজের অভ্যাস নষ্ট করে ফেলবে। এই মনে করে রাজা রহুগণ কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি ব্যঙ্গপূর্ণ বচনে তিরস্কার করে বলতে লাগলেন, তুমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, তোমার সঙ্গীরা তোমাকে সাহায্য করেনি। তুমি একাকী এই পালকি বহন করে অনেক দূর পর্যন্ত চলে এসেছ। তোমার শরীর স্থূল নয়, শক্ত সামর্থ্য নয়। এইভাবে তাকে নানা প্রকার কটু বাক্য শোনাবার পরও মহারাজা ভরত পালকি বহন করতে লাগলেন। হরি বল, হরি বল। তিনি এতে কোনো কিছুই মনে করলেন না, কিন্তু পালকি এখনো ঠিকভাবে যাচ্ছে না দেখে রহুগণ রেগে আগুন হয়ে বলতে লাগলি, তুই কি জীবন মৃত? তুই আমার আজ্ঞা পালন করছিস না, মনে হচ্ছে তুই পাগল। রহুগণ ভরতকে তিরস্কার করলেন। তিনি নিজেকে বড় পণ্ডিত বলে মনে করতেন, তাই তিনি ভগবানের পরম প্রিয় পাত্র ও পরম ভক্ত ভরতকে অবমাননা করে বসলেন। রাজার এই রকম স্থূল বুদ্ধি দেখে ভরত, যিনি সমস্ত প্রাণীর বন্ধু, আত্মা, পরব্রহ্ম স্বরূপ ব্রাহ্মণ দেবতা, হাসলেন আর কোনো রকম অভিযোগ প্রকাশ না করেই বললেন, হে রাজন, আপনি যে সমস্ত কথা বললেন সবই সত্য। সে সম্বন্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। যদি ভার বলে কোনো জিনিস থাকে তবে সেটা বাহকদের। যদি কোনো রাস্তা থাকতো সেটা যারা চড়ে ফিরে বেড়াতো তাদের জন্যই। স্থূল এই কথাও শরীর সম্বন্ধে বলা হয়, কিন্তু চৈতন্য বা আত্মার সম্বন্ধে বলা যায় না। সুতরাং আপনি জ্ঞানী জনচিত কথা বললেন না। দেহাভিমান নিয়ে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তাদেরই মধ্যে স্থূল কৃশতা, দৈহিক ব্যাধি, মানসিক কষ্ট, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কলহ, ইচ্ছা, নিদ্রা, প্রেম, ক্রোধ, জরা, শোক অথবা অহংকার থাকে, কিন্তু আমার মধ্যে ওই সকলের লেশ মাত্র নেই। ভরত মহারাজা বললেন, হে রাজন, আপনি জন্ম মৃত্যুর কথা বলছেন। জগৎ এই দুই ভাবে দেখা যায়, সব বিকার যুক্ত বস্তুরই আদি ও অন্ত হয়। আপনি রাজাপ্রতার কথা বলছেন। পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখলে কে রাজা আর কেই বা ভৃত্য। আপনার মধ্যে যদি প্রভুত্বের অহংকার থাকে তো বলুন, আমি আপনার কি সেবা করব? হে বীর, আমি মত্ত, উন্মত্ত ও জড়ের মতোই নিজ স্থিতিতে থাকি। আমার চিকিৎসা বিধান করে আমার কি লাভ হবে? আর যদি আমি সত্যি জড় এবং উন্মত্ত হই, তাহলেও আমার শিক্ষা দেওয়া হয়
পৃষ্ঠদ্রব্যকে পুনরায় পোষণ করার তুল্য। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল। জড় ভরত রাজাকে এইভাবে তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে আবার আগের মতোই পালকি কাঁধের ওপরে তুলে নিলেন। রাজা রহুগণ পালকি থামিয়ে নেমে পড়লেন। তিনি ভরতের চরণে মাথা রেখে তার অপরাধ ক্ষমা করবার জন্য এইভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন। হে দেব, আপনি ব্রাহ্মণের চিহ্ন যজ্ঞ প্রতিব ধারণ করে আছেন, আত্মপরিচয় গোপন করে হে দেব আপনি কে? রাজা রহুগণ ভরতকে বলেন, আপনি কি কপিল দেবের? আমি কপিল দেবের কাছে জানতে চলেছি এই সংসারে একমাত্র স্মরণযোগ্য পদার্থ কি বা কে? আপনি কি সেই কপিল মুনি যিনি সচক্ষে লোকের দুর্দশা অবলোকন করার মানুষের পরিচয় গোপন করে বিচরণ করছেন? সংসারে আসক্ত বিবেকহীন পুরুষরা যোগেশ্বর তত্ত্ব কি করে বুঝবে? হে দীনবন্ধু, রাজত্বের অহংকারে আমি উন্মত্ত হয়ে আপনাকে পরম সাধুর অবমাননা করেছি। আপনি আমার প্রতি এমন কৃপা দৃষ্টিপাত করুন যাতে আমি সাধু অপমানের মতো ঘোর পাপ থেকে মুক্তি পাই। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল। হে ভক্তিমতী মায়েরা, এই ভরতমুনি রাজা রহুগণের ওপর ক্রুদ্ধ না হয়ে উপদেশ দিচ্ছেন, কারণ ভরতমুনি হলেন সমস্ত প্রাণীর বন্ধু, আত্মা পরব্রহ্ম স্বরূপ। তিনি ভক্তের জন্য মঙ্গল বিধানে সদা ব্যস্ত। তিনি ভোল ধরিয়ে দিতেন, সদা জ্ঞানের মালা নিয়ে ঘুরছেন। তিনি ভক্তের লাজ বাঁচানোর জন্য নিজ মস্তকের কেশ পাকিয়ে দিতে, বৃদ্ধ রূপে দেখা দিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। হে ভক্তিমতী মায়েরা, রাজস্থানের এক মদনমোহন মন্দিরের পূজারী, সেই রাজস্থানের যে মদনমোহন মন্দির, মদনমোহনের বিগ্রহকে যেই মালা পরিধান করানো হতো, সেই মালা সেই রাজ্যের রাজা স্নান সেরে এসে পরিধান করতেন। ব্রাহ্মণ দেবতা ভগবানের পূজা করছে, এমতো অবস্থায় রাজার এক ভৃত্য ছুটে এসে বলছে, ব্রাহ্মণ দেবতা, ব্রাহ্মণ দেবতা, আজকে মহারাজ আসতে পারবে না, তিনি এক বিশেষ দরকারে অন্য রাজ্যে যাবেন, তাই তিনি আজ আসতে পারবেন না। পূজারী বড্ড খুশি। তিনি ভাবছে, আজ আমার মনের বাসনা পূর্ণ হলো, আজ আমি প্রভুর কণ্ঠে পরিহিত মালা পরিধান করতে পারবো। হে প্রভু, তোমার কেমন কৃপা। পূজারী আবার প্রভুর সেবা করতে লাগছে। এমতো অবস্থায় সেই ভৃত্য আবার ছুটে এসে বলছে, পূজারী মশাই, মহারাজা আজকে যেখানে যাবে বলেছিল, তিনি আজকে অন্য রাজ্যে যাবেন না, তিনি এক্ষুনি মন্দিরে আসছেন। ভৃত্য আসার কিছু সময় আগে ব্রাহ্মণ দেবতা মদন মোহনের পরিহিত মালা তিনি পরিধান করে নিয়েছিলেন। তিনি মনে মনে বললেন, সবই গোবিন্দের ইচ্ছা। এই বলে ব্রাহ্মণ দেবতা কণ্ঠের মালা খুলে দিয়ে প্রভুকে আবার পরিয়ে দিলেন। মহারাজা এলেন। মহারাজা এসে পূজারী আরতি করল। মহারাজা প্রভুর কণ্ঠের পরিহিত মালা পরিধান করলেন। প্রতিবারের মতো মহারাজ রাজসভায় গিয়ে রাজসিংহাসনে বসে প্রতিদিনের মতো মালাকে পরখ করে দেখছে, ফুলের ঘ্রাণ নিচ্ছে। এমতো অবস্থায় সেই মালার মধ্যে একটি পাকা চুল দেখতে পেল। মহারাজা মনে মনে ভাবছে, আমার প্রভুকে বৃদ্ধ হয়ে গেছে যে প্রভুর কণ্ঠের মালায় পাকা চুল। এই বলে মহারাজা
পূজারীকে তলব করলো। পূজারী এসে মহারাজকে বলছে, প্রণাম মহারাজ, আপনি আমায় ডেকেছেন? মহারাজা বলেন, হ্যাঁ। আমার প্রভু কি বৃদ্ধ হয়ে গেছে যে প্রভুর কণ্ঠের মালায় পাকা চুল? ব্রাহ্মণ দেবতা কিছু বুঝতে না পেরে কাচুমাচু অবস্থায় বলে দিল, হ্যাঁ, আপনার প্রভু বৃদ্ধ হয়ে গেছে। মহারাজা ভাবছে, এ জগতে আমি কোথাও দেখিনি প্রভু বৃদ্ধ হয়ে গেছে। মহারাজা ঘোষণা করলেন, কাল আমি সকাল হতে না হতেই প্রভুকে দর্শন করতে যাব, দেখব আমার প্রভু কেমন করে বৃদ্ধ হয়েছে। পূজারী রাজসভা থেকে চলে গেল। পূজারী সারা রাত ধরে কাঁদছে, হে প্রভু, আমি কত বড় অভাগা। আমার পূর্বপুরুষেরা তোমার সেবা করার সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু আমিও সেই সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু কাল যখন মহারাজা এসে দেখবে যে তুমি বৃদ্ধ হওনি প্রভু, তখন তো তোমার সেবা থেকে আমাকে বঞ্চিত করবে প্রভু গো। হে দয়াময়, হে প্রভু, আমি কি করব প্রভু? আমার পূর্বপুরুষ সেবা করার সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু আমি হারিয়ে দিলাম সেই সুযোগ। হে দয়াময়, আমি কি করব প্রভু গো? এই বলে ব্রাহ্মণ দেবতা কাঁদছে। ব্রাহ্মণ দেবতা ভাবছে, হে প্রভু, তোমার চরণে শেষবারের মতো পূজা করে নেই প্রভু, তোমাকে শেষবারের মতো প্রণাম করে নেই প্রভু। এই বলে ব্রাহ্মণ দেবতা আসন স্থাপন করলেন। ব্রাহ্মণ দেবতা অশ্রু বিগলিত নয়নে আসনে শুদ্ধি করছেন। তিনি মন্ত্র বলছেন, ওং তঞ্চ ধারায়ণং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম। ব্রাহ্মণ দেবতা কাঁদছে, অতঃপর তিনি গোসাতে জল শুদ্ধি করছেন। ওং গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী বঙ্কিম বেরা, নর্মদে আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসুন। জলোহস্মিনং সন্নিধং কুরু। ব্রাহ্মণ দেবতা কাঁদছেন আর বলছে, হে প্রভু, হে দয়াময়, তোমার চরণে যে শেষবারের মতো পুষ্প দেব, সেই পুষ্প আমি শুদ্ধি করে নেই। হে দয়াময়, শেষবারের মতো প্রভু গো। এই বলে ব্রাহ্মণ দেবতা পুষ্প পাত্রে পুষ্পে হাত দিয়ে পুষ্প শুদ্ধি করছেন। ওম পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সম্ভবে পুষ্পোজ্যাবকরিণা চাহং কিং ফটস্বাহা। ব্রাহ্মণ দেবতা বলছে, প্রভু গো, তোমাকে শেষবারের মতো যে গন্ধ দ্বারা পুষ্প দেব তোমার চরণে, সেই গন্ধকে শুদ্ধি করে নেই প্রভু। হে দয়াময়, আমি কেন মিথ্যা কথা বলে কত বড় ফেসে গেলাম প্রভু গো। হে দয়াময়, তোমাকে শেষবারের মতো পূজিত করছি প্রভু গো। এই বলে ব্রাহ্মণ দেবতা চন্দন পাত্রে হাত দিয়ে চন্দন শুদ্ধি করছেন। গন্ধধরাধুরাধরিষং নিত্যপ্রষ্টং করিষিণীম ঈশ্বরিং সর্বভূতানাং তামিহোপহে শ্রিয়ম। ব্রাহ্মণ দেবতা কাঁদছে আর বলছে, হে দয়াময়, হে প্রভু গো,
তোমাকে শেষবারের মতো ধ্যান করে নেই প্রভু গো। হে প্রভু, হে দয়াময়, হে প্রভু গো। ওম ধ্যেয় সদা সবৃত মণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণ সরসিজা সরসন্নিবিষ্ট কৌরবাণ কনকমণ্ডলবাণ কিರೀಟহারি হিরণমায় বপুরধীত শঙ্খচক্র। তিনি ধূপ ধারণ করে সুগন্ধে আমোদিত করতে করতে বললেন, হে দয়াময়, তোমাকে শেষবারের মতো বনস্পতি দ্বারা সুগন্ধময় করে দেই প্রভু। বনস্পতির শতপণ্ড গণ্ডাদ্য সুমনোহর আগ্র্য সর্বদেবানাং ধূপোऽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম। ব্রাহ্মণ দেবতা শেষবারের মতো পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্বলিত করে প্রদক্ষিণে করতে করতে বলেন, অগ্নিজ্যোতি রবিজ্যোতি চন্দ্রজ্যোতি ততৈব চ জ্যোতি সভ্যন্তর জ্যোতি দীপায়ং প্রতিগৃহ্যতাম। ব্রাহ্মণ দেবতা অশ্রু বিগলিত নয়নে কাঁদছে আর বলছে, প্রভু গো, তোমাকে তো শেষবারের মতো সব কিছু করে নিলাম প্রভু। শেষবারের মতো তোমাকে প্রণাম করব প্রভু। কেন প্রভু আমি মিথ্যা কথা বলেছিলাম প্রভু? সেই মিথ্যা কথার জন্য তোমাকে শেষবারের মতো আজ আমাকে পূজিত করতে হচ্ছে। হে প্রভু গো, হে প্রভু, তোমাকে শেষবারের মতো প্রণাম করে নিই প্রভু। ওং পঞ্চবর্ষমতিদীপ্তমঙ্গনে ধাবমানমতি চঞ্চলেক্ষণম কিঙ্কিণী বলয় হারানুপুরৈরঞ্জিতকং নমতং গোপবালকম। ওং নীলতপলদল শ্যামং যশোদানন্দনন্দনম গোপিকানয়নানন্দং নমতং গোপবালকম। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল। এমত অবস্থায় মহারাজা এলেন। ভোর হয়, মহারাজা এসে গর্ভগৃহে প্রবেশ করার আগে ভাবছে, এ জগতে আমি কোথাও দেখিনি ভগবান বৃদ্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু আজ কেমন করে প্রভু বৃদ্ধ হয়ে গেল? পূজারী মশাই প্রভুকে শেষবারের মতো প্রণাম করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। মহারাজা গর্ভগৃহে প্রবেশ করে দেখছে সত্যিকারের প্রভু বৃদ্ধ হয়ে গেছে। ছলো ছলো নয়নে হাসি মাখা বদনে আনন্দ কাননে ভ্রময়নিবার। হরি বল হরি বল মনে রে আমার, হরি বল হরি বল মনে রে আমার। চলো চলো সবাই দুহাত তুলে বলুন একসাথে, হাসি মাখা বদনে, চলো চলো নয়নে হাসি মাখা বদনে, আনন্দ
হাসি মাখা বদনে ছলো ছলো নয়নে হাসি মাখা বদনে আনন্দ কাননে মন রময় নিবার হরি বলো মন রে আমার, হরি বলো মন রে আমার। গতি নয় হরি নাম ছাড়া কণ্ঠ ভরিয়া গাও হয়ে আত্মহারা গতি নয় হরি নাম সবাই ছাড়া দুহাত তুলে একসাথে করুন। কণ্ঠ ভরিয়া গাও হয়ে আত্মহারা হরি যে তোমার বন্ধু তোরাইবেন ভব সিন্ধু হরি যে তোমার বন্ধু তোরাইবেন ভব সিন্ধু একটুকু আশা তার করিও দয়ার হরি বলো মন রে আমার, হরি বলো মন রে আমার। জন্মিলে মরিতে হবে এ কথাটি সত্য বোঝালে না বোঝে কেউ এ অনিত সবাই দুহাত তুলে একসাথে করুন। কেউ তো কারো নয় এ কথাটি সত্য বোঝালে না বোঝে কেউ এ অনিত ওই দেখো শ্মশানে জীবনে দিনে ওই দেখো শ্মশানে জীবনে দিনে পুড়িতেছে মানুষের যতই অহংকার হরি বলো মন রে আমার, হরি বলো মন রে আমার। ছলো ছলো নয়নে হাসি মাখা বদনে ছলো ছলো নয়নে হাসি মাখা বদনে আনন্দ কাননে মন ভ্রময় নিবার হরি বলো মন রে আমার হরি বলো মন রে আমার হরি বলো মন রে বলুন দুহাত আমার তুলে পরমানন্দে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে এবার হরি বল